जय श्रीराम। जय श्रीराम। मेरे प्रथम गोटे आम ठाकुर ठारू ठाकुर बुझा केमती हुए ये आम ठाकुर को बुझीपर ठाकुर आमको कौन निर्देश आम जापर से केमी हुए ना प्रथम तुम प्रार्थना कर शिख प्रार्थना प्रार्थना माने दरदी भरा प्रार्थना सेमती नुह बाजा फजा बजेगी प्रार्थना काली जमी सत्संग में प्रार्थना करुँगी जे प्रार्थना माने भगवान को जना होता आखिरे लुह रोथ दरद भरा कंठ हो देह रोमांच हो तेणु भगवान को तुम प्रार्थना कर यहाँ बड़ कथा काली जो भले कर दौली सेटा काली सेटा तुम व्यक्तिगत ठाकुर पाखे बसिकी से प्रार्थनाटा करमती कर जदि आगू जावाई चाहिए ताहले प्रार्थना कर ये जो प्रार्थना आमर कर उद्देश्य हूँ जे ठाकुर ये कथाटी शुणवे मो कथाटा हाँ मो कथाटा ठाकुर शुणवे है कथा किंतु ठाकुर तुमको कि उत्तर देवे बस से हाँ तो ठाकुर तुमको कि उत्तर देवे सेटा तुम केमती जान ये बड़ कथा प्रार्थना तुम कल से उत्तर कौन देवे सी करेंगे से केमती से उत्तरटा दिखती तेणु सी सूत्रटा काली भी बताऊली है कि जे तमें जे पर्यंत जो अक्षर हो बा नाम हो मंत्र हो जे पर्यंत तमें ही जपुच ताले से तांको उत्तर देवे नहीं कारण तमें से अक्षर सहित संपर्क करके रहीच बा दृश्य सहित संपर्क कर रहीच से उत्तर देवे ना जिते बड़े तत्व अतीत हो तत्वातीत माने जो तत्व को धरी से तत्वटा को छाड़ केमी छाड़ ना से काली जो कहती जो जो लाइन केतरा कहली बसई कली नहीं कि यही कथा को बार बार स्मरण कर देखियो तुम तत्व तुम ठार अतीत हो तत्वातीत हो गले धर आम एत बार कही तत्वातीत तत्व अतीत हो ना ताल कौन ना आउ गोटे भगवान प्रदत्त मंत्र अच्छी सेटा को ध्यान स्मरण कले तमें तमें सबकि तुम भूलीगल जो तत्व भूलीगल ताल भगवान बाणी तुम पाक आस पहुँच से केमती अनुभव हो ना तुमको शून्य अनुभव हो शून्यता आ कि ना ये जो कहना देखुं ये कर ना ये सब तल स्तर कथा माने ये जो कंठ तलू कथा दृश्य जगत ना कंठ तले स्वर्ग अच्छी ये सब दृश्य जगत से विधेय लोकर कथा नहीं से दृश्य कौटे विधेय लोकर कथा कथा पर कहूँ जे तुम्हें से समय तत्व अतीत हाँपे तुम्हें पार फिर गुरु द्वारा प्रेरित जो प्रभावित मंत्र द्वारा सी तुम शून करदे शून कले आसला तुम कति उत्तरटा आसो ताले प्रार्थना आम करती ठाकुर को शुणाती कि ठाकुर आम कौन कहती से पर्यटन तुम अपेक्षा करन से बाट तुम विश्वास नहीं नहीं गभीरता को जाइन काली जो कर दिखाई से भाव में तुम गले उत्तर गुड़ा पाइपर है कि जो उत्तर आम कि कहते हाँ से उत्तर को दिया आउ गोटे कथा सब मन रख जे आम पिला जो बैटिंग करती से बॉल को गोड़े पिटती ना ना बॉल को बाटे आती पिटी किंतु आउ टे अपेक्षा कले हम जे बॉल तुम पाखक आसिले तुम पिट है कि बॉल को गोड़े पिटा आ बॉल तुम पाखक आसिले तुम पिट ये गोटे सूत्र मेथड अच्छी तेणु तापाई कौन हम तुमको धैर्य दरकार ना धैर्य बहुत दरकार जे तुम अपेक्षा कर चल तुम पाखक बॉल आसो आपे पिटापर बॉल को गोड़े बाड़े किसी लाभ ना तेणु तापाई बहुत धैर्यर आवश्यकता अच्छी से धैर्य केमी आसो सब अल्प अल्प कर कहूँ जे तुम्हें कौ जन्म प्रारब्ध संचित क्रियमाण एगुड़ा बुझी न खाली पढ़ा हो बता क्रियमाण अर्थ बर्तमान मुझे कर्म करुँच जो क्रियमाण करुँच क्या द्वारा प्रेरित हो प्रारब्ध द्वारा
ପ୍ରାରବ୍ଧ କେମିତି ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା। ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ବୁଝିବି ନା ବୁଝିବା ଏଇଆ ଦରକାର। ଧର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବାଟକୁ ଯିବ, ଧର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ନେବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ଧର କାହାକୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତାରିଣୀ, କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମହାମାୟା, କାହାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ବା ତୁମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ସେତିକି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି, ଏଥିରେ ଧର ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଉଛି ବା କାହାର ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବା ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ଜାଣିବ ଯେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଇଏ କାହିଁକି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଚ କର୍ମ କରେଇକି ପୁଣି ପତନ କରେଇବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ତୁମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି। ମୁଁ ଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବି, ସେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ବା ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ କରିବି, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ବା ଲୋଭ ଯେତିକି ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ଲୋଭରେ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବଲ୍ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ବଢ଼େଇବ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତୁମେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କର୍ମଫଳ ଦେଖ ନା, କର୍ମଫଳ କ'ଣ କରୁଛ ନ ଦେଖିକି ବା କ'ଣ ଥିଲା ନ ଦେଖିକି ଏବେ ତୁମକୁ କେତିକି କର୍ମଫଳ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ନେଇଯାଉଛି ତାର ତ ଭଲ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୁଁ ଅମକେଇ କଳିକି ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଏମିତି ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭିଜୁଆଲଟା, ମାନେ କଣ୍ଠ ତଳେ ସେଇଠୁ ଅଟକି ଯିବ ଯେ ମୁଁ ତ ହେଲି କଳିକି, ମୁଁ ତ ହେଲି ଅମକେଇ, ମୁଁ ଏମିତି କରି ପକେଇବି, ଏମିତି କରି ପକେଇବି, କାହାର ପୁଅ କରେଇଦେବି। ଏଇଟା ଭ୍ରମ, କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ବେପାର। କାରଣ କଣ୍ଠ ତଳେ ତ ବେପାର, ଆଉ କ'ଣ ଏ ବେପାରରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ତୁମ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେହି ନେଇଯାଉନି, ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱାତୀତ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଠି ମୁଁ ନାହିଁ, ନା ସଂସାର ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟତା। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଠାକୁର ତୁମେ କହିବେ, ହେଲା କି ସେଇଟାକୁ କରିବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଉଚିତ। ଆଉ ଭ୍ରମିଗଲେ ତ ଭ୍ରମିଯିବ, କ'ଣ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭ୍ରମିଲେ ତୁମେ ଗଲ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି କେଉଁଠି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ବା ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମନର ଉପରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବ। କାଲି ଯେଉଁ ବୁଝଉଥିଲି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ। ଭଲ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଥରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କେତେ ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରି ଭଲ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମିଡ଼ିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଲୋଅର୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମନସ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଜେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆଣିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଗଲାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତୁମେ ଖାଇବ, ଏବେ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଇବ। ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ। ଖାଇଲା ପରେ ଆର ପିରିୟଡ଼କୁ ସେ ଆସିଲେ, ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଖାଇ ଦେଇଛ ନା, ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିଲେ 7ଟି ପିଲା ଖାଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ, ଏଇ 7 ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଏ ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲା, ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେଖିବା ସେଇ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, କିଏ କେଉଁ ବାଟକୁ ଗଲା। ନା ଯେଉଁ 7 ଜଣ ପିଲା ଖାଇ ନଥିଲେ ସେଇ 7 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ କି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ସମାଜରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୋତେ ଲେସନ୍ ଆସିଲା। ଲେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ 7 ଜଣ ଯେ ଖାଇବାର ଲାଳସାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା,
ସେ ଲଜେନ୍ସ ଖାଇ ନଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛି ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ତିମ ଫଳ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ସେତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଡାକିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ମୋର ଏଇଆ କରିବି। ଆରେ ବୁଝୁନା ଯେ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି, ସଂସାର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେ ତୁମକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ, ଲୋକ କହିବେ କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଇଏ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଆ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସିଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେତି ବାଟ ନ ଯାଇ ଯେଉଁ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ, କିଛି କାହାର କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଗୁରୁ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ କାଲି ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଏବେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବସ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଦେବ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ଯେଉଁ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେବ ଘଟିବ, ତୁମ ଜୀବନ କ'ଣ, ସେ ସବୁ কিছুର ବାହାର ସେ ନେଇଯିବେ, ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଛ ସେ କିଛି ବାହାର ନେବେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେ ବି ବାହାର ନେବେ ନାହିଁ, ବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତମେ ନିଷ୍ଠ ଅଛ ସେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱାତୀତ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ସେଇଥିରେ ସେ ପଳେଇବେ। କାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱାତୀତ ହେଇଗଲୁ ବା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ। ତାହେଲେ ଏଠି 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ହେଇଛି। ଯଦି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଗତି କରାଇବେ, ସେ ବି ବଳେ କହିବେ ଠାକୁର, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଠାକୁର ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ, ସେ ସବୁ କିଛି ବତେଇବେ। ଆଉ ଏତିକି ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।